hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरवंदना जुगी जुगी तुम्हारी उतारावानी खारावा शकला रावानी आतारावानी खारावानी गौरवंदना रावानी बरा 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 बंदना रावानी बिरी 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 बरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य होली 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 लॉर्ड 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 पूरा बाबा 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 शबर बर बर कला रवनी आता रवनी काला रवनी आदर रवनी खारा वर्ष कला रवनी तार वंदर रवनी प्रभु जी सुंदर आमर दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो दया अमंत्र समस्त पाप दोष दुर्बलता जो तमाम जना करो हालेलुया प्रभु जी सुम बहुल रक्त अमन धोध परिष्कृत अगर पवित्रता और शुचिता और मुद्रा होली 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 तुम नाम धन्य 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 Lord, I praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory. Hallelujah. Shabba Baba Barakala Ramani Ataramani Kala Ramani Duri Biri 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 Bara 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 Purabandala Ramani Biri 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 Bara 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 Jisum ka namare daya karo daya karo daya karo daya karo धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें आमान को अनंत कालीन प्रेम रे प्रेम करियो प्रभु हालेलुया हालेलुया एवं तुम्हारा पूर्व निर्मित संकल्प अनुसार मध्य तुमान का आह्वान करियो हालेलुया पूरा बाबा शकल रमणी दारमन दारमन आमान को अनेक मंगल साधन करियो अनेक अमंगल मध्य आमान तुम धारण करियो हालेलुया 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 तुम्हें आमान को प्रतिपाल को हित आमान को अभाव नहीं पूरा बाबा शकल रवनी खार मंत्र तुम्हें आमान कर मनोवांछा मध्य पूर्ण करो प्रार्थना उत्तर दे अज्ञात महादुष्कर विषमान साधन करो हालेलुया 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 कारण तुम्हें सर्वदा विश्वस्त हो प्रभु पूरा बाबा शकल रवनी दूरा बंदल रवनी हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य आओ प्रभु तुम्हें चाहो जावे मध्य आओ तुम अदृष्ट विश्वस्त देखा जेपरिक प्रभु तुम्हें आमान को आशीर्वाद वर्धिष्णु कर हालेलुया हालेलुया एवं जो मैंने मरणपंद विश्वस्त रहे से मैंने जीवन मुकुट प्राप्त हुए प्रभु पूरा वत्रमणि कारवर्षा कमनी तरमणि खार बंदा जीसु का नाम दया करो दया सर्वदा प्रभु तुम गुरु बास कर सूर्य हो तुम्हें देव प्रभु हालेलुया तथा योग्य भाव आचरण करने तुम्हें अनुग्रह कारण तुम गृह आम को जे सावधान अपना चरण रखा कह नचेत प्रभु आमान प्रति विपद घट दंड मृत्यु मध्य ओ प्रभु जार सब दृष्टांत मध्य स्पष्ट भाव में रही हालेलुया प्रकार ओ प्रभु जाजक मैंने तुम सहाय कर तुम निकटवर्ती हुई आओ से मृत्युवरण करते मानी खार बंदाल अनेक मध्य सेपरी भाव में आओ प्रभु तुम अधिक निकटवर्ती होगा निमंते आओ प्रभु इच्छा करी से मृत्युवरण करते प्रभु से समस्त योग्य भाव में किपरि करवा जो आवश्यक अटे मानी खार वर्ष कलर मानी बिरी बिरी बरा 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 हालेलुया 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 आमान आह्वान मरण को प्रभु जाना निमंत अधिक रूपे यत्न करने आमान को साहय धैर्य मैंने झुंटी पड़ना एवं स्वच्छंद आमान को स्वर्ग राज्य प्रवेश करने को दिया हालेलुया 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 धन्यवाद 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 करुचु प्रभु आमान समस्त भारत में बहन करुच आमान आओ प्रभु समस्त प्रभु आवश्यकता पूर्ण करुच आम बाहर जो भीतर आस समेत रक्षा करुच आम चिंता कर नित्य नवेदन करुच होली 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 तुम दूत मान को मध्य तुम आम विषय आज्ञा दियोच प्रभु मानी खार बंदन दरिया मानकर प्रभु चरण पथर में बाजे ना आमान किसी झुंझार विषय न थाए मानी खार बंदन रवा और शैतान सिंह भाव गर्जन कर ग्रास खोजी गुरुथे से आम किसी करे ना हे प्रभु तुम्हें आमको विशेष भाव में अनुग्रह कर दया आओ से भय कंपस अपना अपना परित्राण साधन करने तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु
तुम वाक्य रामन को कंपमान हवा पाई तुम्हें दया करो प्रभु ये द्रवानी खार वर्षा कर रहा ओ प्रभु तुम रामन को तुम्हारा विशेष दृष्टि रहिबा जीसुंग राम रे जीसुंग राम रे दया आवान करो सावधान सब तुम निकट रे सुग्राय हो तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव सर्वदा सहित आमर मंडली समय तुम समस्त मंडली गुड़िकर मध्य ये धारावाहिक समस्त साधु मान प्रति अनुग्रह दया कर सर्वत्र प्रभु विभिन्न प्रकार चिंता समस्या अभाव रोग दुख शत्रु सैतान कार्य जाल फांग चातुर तुम्हें उद्धार कर हालेलुया 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 अन्यमान प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह कर दया कर जेपरी चक्षु प्रसन्न हो से समस्त सत्य ज्ञात हो कारण तुम्हें सृष्टिकर्ता तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं ये धारावाहिक खार बंदा प्रभु तुम इच्छा संपूर्ण हो कारण तुम्हें चाहो जे समस्त परित्राण पांतु असत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त बंधु निश्चय प्रभु आओ तुम्हें से कार्य मध्य साधन करुछ आओ प्रभु तुम्हें निरव ना हो अनेक तुम लोक मान को सर्वत्र में लगे रखिछ प्रभु और आम मध्य आओ किसी दायित्व रही प्रभु ता विश्वस्ता और साधन करने तुम्हें साहाय्य कर तुम आत्मांकर कार्य बहुल भाव में सहित हो सत्य उपासना करने प्रेतमान शिक्षा स्थिर रही दारावानी खारा वर्षा कालारावानी दारावान हालेलुया हालेलुया प्रेतमान शिक्षा सहायत रोटे प्रार्थना मध्य निविष्ट होगापी दया आमर आंतरिक नूतनीकृत मंडली निष्ठा प्राप्त तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर ने हमें छुड़ाया है आपके ज्ञान से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से
exalted, your name be 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 exalted. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Ula ba 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 shara ba 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 ba. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabara kalara bani biri 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 bara 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 bara. Dorawan dolara bani biri 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 bara 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 bara. Dorawan kalara bani bara 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 dolara bani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalara bara 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 biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalara bani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalara bani biri 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 bara 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 bara. Shabara kalara bani biri 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 bara bara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalara bani biri 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 bara 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 bara. Shabara kalara bani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ra 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 ba ra. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya
जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 स्मरण पिता हालेलुया 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 holy 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 Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you are teaching me only that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May song I have to sing be to you and uplifting in your time, in your time, in your time. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. Thy loving kindness is better than life.
प्रेमी तुम्हें अमन को करा प्रभु हालेलुया 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 कारण प्रभु तुमको उपस्थित प्रभु तुमको उपस्थित भयंकर थाए प्रभु हालेलुया 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 ओ निश्चय प्रभु तुम्हें सर्वत्र अछ कि तुम मंडल सेवा तुमको उपस्थित संपूर्ण भिन्न थाए प्रभु हालेलुया ओ बाबा निखार बराबर निखार बराबर मनर सब कथा तुम निकटरे खोली कहि देखाओ प्रभु हालेलुया 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 पूरा खाला बंदारा बराबर निखार बराबर आओ जे प्रार्थना से श्रद्धा पवित्र हमको दे दाओ तेरे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 भयंकर रुद्र आसुची ओ प्रभु समस्तर परिवर्तन होउची जो प्रभु ये सबर सत्य प्रभु आ तुम्हें तुम कार्य कर चलीस ताकि प्रभु मनुष्य मैंने प्रभु बुझीपारती ना परिवर्तित हो पारती ना प्रभु दयाकर आकर्षित कर तुम्हें जो मन का आकर्षण कर से तुम निकट आसे प्रभु हालेलुया ओ बाबा निखार बराबर प्रभा हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु से आत्मा को तुम्हें परिव्याप्त भाव में वितरण कर प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बी दाई माय लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेपरी प्रभु प्रत्येक जन प्रभु आशीर्वाद आत्मिक भाव में साहाଯ୍य अनुग्रह कर दास बोल अनुग्रह कर धन्यवाद 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 कौन साक्ष्य को तले पड़ा तुम्हें देना प्रभु हालेलुया 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 मास्टर समस्त तुम वाक्य मानला से लज्जित कि खबर कहती ना प्रभु हालेलुया हालेलुया और जहाँ से शिक्षा करती जहाँ तुम्हारे से प्राप्त होता जहाँ उत्तम भंडार भाव में आमको प्रत्येक वितरण करता हालेलुया बानी खार बराबर प्रभा हालेलुया आउ ताकि पारे जहाँ मात्र मंगल ना से निर्दोष हे प्रभु हालेलुया विचार दिन में प्रभु से निर्दोष हे हालेलुया 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 ओ प्रभु आम मनुष्य आसपास अनेक दुर्बलता प्रभाव देखा जाए प्रभु दया करो दया करो दया करो समस्त शीघ्रता समस्त प्रकार विषय दूर कर आत्मा में संपूर्ण भाव में तुम्हें आमको आक्रमण करो प्रभु हालेलुया पूरा खाल बंदार बत्रा मानी खाल बंदार बत्रा दया करो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु शारीरिक दुर्बलता समस्त तुम्हें दया कर प्रभु संपूर्ण भाव तुम्हें दूर करो हालेलुया पूरा खाल बंदार बत्रा हालेलुया प्रत्येक प्रभु दास परिवार आम परिवार प्रत्येक विषय दया कर प्रभु कर प्रत्येक घर पूरा नाम धन्यवाद दिए हालेलुया हालेलुया मंडली समप्रति तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें समस्त अनुग्रह कर प्रभु दास मन प्रार्थना करती प्रभु तुम्हें से प्रार्थना शुणी से समस्त समस्या तुम्हें से रक्षा कर उद्धार कर हालेलुया जहाँ जहाँ प्रयोजन शरणात्मा प्राण में दौड़ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 आज भी प्रभु आसी प्रभु आज क्रांति मिले प्रभु तुम्हें मत साहाଯ୍य कल बाहर आसवाई प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूसरी और प्रभु तुम्हें दया कर दुर्बल शक्ति तुम्हें दियो प्रभु तुम्हें साहाଯ୍य कर अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया या प्रभु आम राज्य देशवासी ग्रामवासी तुम्हें दया कर प्रभु प्रत्येक को तुम गृह विषय प्रभु तुम्हें प्रभु से आसक्ति तुम्हें दियो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें गृह विषय उद्योग प्रत्येक को ग्रास कर प्रभु हालेलुया पूरा खाल बंदार बराबर खाना बराबर प्रभा प्रेज आज मध्य ओ प्रभु दास आत्मा परिचालित करे पवित्र मन को उत्तम द्रव्य प्रयुक्त करो ये समस्त प्रार्थना के प्रथम तिमोथी 4 पर्वर 7-8 पदरे लेखा अच्छी आ 9 पदरे मध्य किंतु वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सब अग्राह्य कर ईश्वर परायण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास कर कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक किंतु ईश्वर परायणता इहकाल और परकाल प्रतिज्ञायुक्त हो समस्त विषय लाभजनक अटे यही वाक्य विश्वास्य व सर्वत्व भाव ग्रहणयोग्य
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆଉ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ମଙ୍ଗଳ, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସଫଳ କରୁ, ତାହେଲେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ମାତ୍ର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରେ, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କରେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟା ପଢ଼ିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି କରି ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁ, ଯାହା କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖା ଅଛି, ଦିବାରାତ୍ରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ସେପରି କଲେ ମଧ୍ୟ, କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ, କି ଆମେ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରୁ, ପାଳନ ନ କରୁ, ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ବା କହନ୍ତି, ତା ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାକୋବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଉ ସେ କେବଳ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୁଏ, ସେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ। ତାମାନେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଅସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିଏ କରୁ, କିଏ ନ କରୁ, କିଏ ଭଲ କହୁ, କିଏ ମନ୍ଦ କହୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନର ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଭାବରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। କିଏ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଜଗତରେ ଯିଏ ବି ଅଛି, ବାପା ମାଆ ଯଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭୟ ଭକ୍ତି ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରିନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିକି ମନେ କରିବି? ଆପଣ ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ରଖିଲି। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋ ପରି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ, ପାଳକ ଭାବରେ ବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାର ନ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତି, କାହାର ଅନ୍ତର କେମିତି। ଯେମିତିକି ଆଉ ସେଇ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁର ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରି ଅଭିଷେକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନା କରି କହିଲେ ଇଏ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ଆଉ ତା'ର ଶରୀରର ଦୀର୍ଘତା ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏ ସେଇ ଲୋକ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଦେହ କାଳ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ
ଓ ସର୍ବତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ବାକ୍ୟଟା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀର ସେଇ 4 ପର୍ବର ତା'ର 7-8 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଗଡଲିନେସ୍, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ ତାହା ଲାଭଜନକ ହେବ ଇହ କାଳରେ ପୁଣି ପର କାଳରେ। ଗଡଲିନେସ୍ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଜଗତ ରହିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ତା'ର ଲାଭ ଇହ କାଳରେ ହୁଏତ ପାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରକାଳରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟାହୀନ ହେବାର ଭଲ ନାହିଁ। ପାଠ ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ପଢ଼ିବାର ମାତ୍ର, ତଥାପି ଯେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବନି। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେପରି ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେପରି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାକିରି ସିନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ତ କରିପାରିବେ। ସହର ହେଉ ଗାଁରେ ହେଉ ରହିକି ଲୋକମାନେ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ। ଗୋରୁର ବାହୁଲ୍ୟରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟର କଥା। ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଏସବୁ ପାଳନ କରିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଖାଇବ ପିଇବ ଭଲ ରହିପାରିବ, ତେଣୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସବୁ କରିପାରିବ ବହୁତ ଭଲରେ। ବେଳେବେଳେ ଓଲଟା ବିଷୟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ଚାକିରି ବା କ'ଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଉ ସେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁରତା ରହିଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ। ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଓଲଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ଯାହାର ଲାଭ ଅଛି ଇହ କାଳରେ ଅଛି, ପରକାଳରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କୁହାଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାହା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର 6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କରୁ ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଉଛି ଖାଲି ତା ଲାଭଜନକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। ଏପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହଠାତ୍ରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ତାହା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ବାଇବେଲରେ। ସେଟା ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଯେ କାଇସରିଆ ନଗରରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଇତାଲିକ ନାମକ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ସେ ଜଣେ ଶତସେନାପତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 2 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ 4ଟି ବିଶେଷ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଆଉ ବା ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନକୁ ତାହା ବୁଝେଇବ। ଆଉ ତାହା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ, ମାନେ ନିଜେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଲେଖା ହେଲା ନା ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜାଗତିକ ଲୋକ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାକିରି ତ ଅଛି, ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି,
नले परिवार सह ईश्वर को भय करी सबुबले प्रार्थना करवा बणे भक्त एटा मतलब प्रभु को बहुत टाइम देवा दरकार जागतिक मना लोक हेले सेटा करि ना से सबुबले से प्रार्थना करि पारिबनि केबे केमति करिवो न कले नाही आ वर्तमान समय आम जो देखुचु मंडली सभार जो आवश्यक आउ जो माने जागतिक मना से माने मंडली सभा विषय में मनोयोगी नहांती अभ्यासगत भाव में ख्रीस्टियान मान जो अभ्यास रही आउ गोटे कर्तव्य करने कथा कहीकि कर्तव्य करते कौन रविवार हेले गिर्जा जावा किंतु एमती अनेक किसी कार्य जगत मान करिया पड़ुछि जोड़ा कि सप्ताह थरे कले चलिबो नाही जे पाठ पढ़िया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सप्ताह गोटे दिन से जाए ना चाकरी करने सप्ताह गोटे दिन जाए ना व्यवसाय करने सप्ताह गोटे दिन जाए ना एपरी अनेक कार्य अच्छी जोड़ा कि सबुदिन करिया पड़ता है से मंडली सभा सबुदिन आवश्यक एवं आउरी अनेक अच्छा आउ प्रभुंकर लोक मैंने ख्रीस्टियान माने भी जो मैंने से सप्ताह थरे से माने गिर्जा जाती ना केतकर अच्छी केबे न गले से बड़ दिन में जी ना गुड फ्राइडे देवे पुनरुत्थान जी ना कौट बड़ मीटिंग हेले जी यही प्रकार भाव विभिन्न प्रकार भाव शैतान अनेक को बांधिकी रखी तार चातुरी रे कौन ना वर्तमान इंटरनेट जुगरे आउ बहुत किसी अच्छी सबू सबू सब मिले आउ सब मीटिंग गुड़ाक स्पिरिचुअल मीटिंग गुड़ाक अनेक बड़ बड़ मीटिंग प्रभु लोक मान से सब अनेक देखिकी आ घरे रही से सबको देखती करती ठीक अच्छी देखा करियाटा को मुझा खराब बोली कहूना मुझे अनेक सेवा कार्य को मु सोशल मीडिया रे देता जबरी अनेकता देखिए शुणी उपकृत हे कही किंतु सेटा तो सफिशिएंट नुहे से करी मंडली समाज भितर न रहा से तो ठीक विषय नुहे मंडली तो ख्रीष्टन का शरीर तेणु शैतान से गोटे चातुरी ये देख तुम वीडियो देख ये तो अच्छी जिते प्रकार प्रभु लोक मान देखिपार सारा दुनिया रे से सब बाहर कर देख जदि से यथार्थ खाली होता ताले आमर एकत्र हबार किसी आवश्यक न था नहीं मंडली सभा आवश्यक ता बाहर आम आउ से प्रकार आउ विषय सूर्य स्वरूप आम ग्रहण कर तेणु आउ ये किंतु जो एकनिक विषय आम देखुचु से जड़े भक्त माने गोटे स्पिरिचुअल लोक जागतिक चिंताधारा तांको भितरे नाही केमती जगत रे मान सम्मान धन इत्यादि वृद्धि करवा भविष्य चिंता करवा नाना जागतिक कार्य लिप्त हवा से समय कर्तव्य से कर आउ जो गोटे सैन्य दलर आउ से अधिकारी भाव में से अच्छा जड़े आउ से शत सेनापति जड़े सेंचुरियन आउ से कर्तव्य कर मात्र प्रभु को समय यथेष दूसरे जड़े शत सेनापति सेंचुरियन केते काम दायित्व न मात्र ता भितर से केते समय प्रभु को दौरान सब बड़े प्रार्थना करमती दानियल से राजा घर विशेष दायित्व प्राप्त होते आउ से 3 थर कर से प्रार्थना करते दिन मध्य आंठिक प्रथम गोटे स्पिरिचुअल बाइबल लिखाऊँ आउ शारीरिक भाव मृत्युजनक मात्रात्मिक भाव जीवन और शांतिदायक रोमियो 8 पर्व 6 पदर लिखाऊँ गोटे स्पिरिचुअल लोक से थिले द्वितीय सब परिवार सह ईश्वर को भय करुले माने जड़े वाइज मैन जड़े ज्ञानी लोक बोली मु चिंता करुँच आउ से भक्त हबारू सेठू मु देखिली से जड़े स्पिरिचुअल आत्मिक लोक परिवार सह ईश्वर को भय करते से मु पाइली से जड़े ज्ञानी लोक जगतर ज्ञान रे ज्ञानी ना जगतर ज्ञान ईश्वर को दृष्टि मूर्खता लिखा जदि जगतर ज्ञान अच्छी ठीक कथा ताकू ठीक भाव में व्यवहार करने को हम प्रभु को ज्ञान वशीभूत करी प्रभु को इच्छा बुझी ताकू आम को व्यवहार करने को हम जेपरी भाव में आउ जहाँ कि जगतर ज्ञान मु पाई ताहा प्रभु को कार्य व्यवहार करने छड़ा आउ मोर अन्य किसी व्यवहार करार ना कौन सी गोटे राजनैतिक दल को जाऊनी से आउ कि सहित मिसिकी जोड़े करवा इत्यादि से प्रकार भाव में ना विभिन्न जागतिक कार्य मोर ज्ञान दक्षता को आउ व्यवहार करने को मुझे जाऊनी जहाँ मु पूर्वे करी विभिन्न प्रकार से खेल करवा अन्यान्य अनेक प्रकार जागतिक कार्य कर लक्ष्य था ना सबू गोटे जगार मुझे
ଯାହା ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଆ ଭିତରୁ ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟା ବାହାର କରିବା, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିହେବ, ସେ ଆତ୍ମା ଲାଭଟା ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କ'ଣ? ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲର ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବ ଦେବା ପରେ ସେଇଦିନ ଆଉ ଅନେକ ଅଙ୍ଗର କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କେତେ ଅଙ୍ଗର ରହିବ, ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ନହେଲେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯେମିତି ସେମିତି କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଟା ଆଖି ସାମ୍ନା ରଖି କରିବାକୁ, ଏପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସବଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯାହା ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଏସବୁରେ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲେଖେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଥିବ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ତାକୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫୁଲର ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଏ, ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁଟା କଲେ ହେବ, କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ। ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେ ଇଂରେଜୀରେ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ବୁଝି ହେଉନି, ଆପଣ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର କଥା ଆପଣ ସିରିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଦେଖିବା ଏଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପୁଣି ଏଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିବା, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ସେଇ ମେମୋରିରେ ସବୁ ଦିଏ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେତେ ଆଗରୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମେମୋରି ଆସେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଦେଖିବା, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ନା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ। ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଭଲ, କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶ କରେ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋତେ ହାତ ରଖି, ଏ ମେସେଜଟା ଆନଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଯେମିତିକି ଯିଏ ପଢ଼ିବ, ଶୁଣିବ, ଦେଖିବ, ତା ଭିତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି ବୃଥା ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ମୁଁ ବସିକି ସେଗୁଡ଼ାକ କରୁଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଆଉ ମେସେଞ୍ଜରରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଲାଗେ। ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କିଛି ଆମର କରେ, ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା, ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝିଛି ସେଇଟା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବଶୀଭୂତ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଜଣେ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, କେମିତି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ସତ ସେନାପତି, ଆଉ ଯାହା ତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ତ ସେଟା ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ପରିବାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର କଥା। ନିଜେ ଭୟ କଲେ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତୁମ ପରିବାର ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଯଦି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ, ଦୟା ପାଇବେ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଧରିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି, ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଭାବିଲି ଜୀବନ ମୋର ଆଉ ସଫଳ ହେଇଗଲା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସଫଳ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ଯେଉଁଟା ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ସତ୍ୟଟା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିକି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ସଦୃଶ ମୁଁ ପାଇଲି। ଥିଓରିରେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛି, ସତ କଥା। ଆଜି ମୁଁ ମରିଯାଏ କି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ମା' ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ,
ଏମାନେ ତ ଏଇସବୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ, ନରକ ଯିବେ ଏମାନେ। ଟିକିଏ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକେ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୁମକୁ ମାଗିବି, କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଜାଣି ସତ୍ୟ ଜାଣି ମୁଁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନରକ ଯିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ସହିପାରିବି? ଏଇଟା ତୁମକୁ ମାଗିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିବ? ଏତିକି, ବେଶୀ ମୁଁ ସିରିୟସଲି କହିନାହିଁ। ମୋ ମନର କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ନାନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ମୋହନାରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ରୋମାନ କାଥର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପର୍ବ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ମୁଁ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ମୋହନାରେ। ମୋ ବାପା ତ ପ୍ରଥମେ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆସୁଛି, କ'ଣ ତୁମ ପୁଅ ସେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସବୁ ରହିକି ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କିଛି କରୁନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ନା ମୋ ପୁଅ କହିଛି ନା ମୁଁ କହିବି ତାକୁ କିଛି କଥା, ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ 7th କ୍ଲାସ୍ 7 ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେ ତ MA ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋର କେଉଁ ସାହସ ହେବ ତାକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ? ପୁଅ କହିଛି ନା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବି? ଆସୁ, ସେ ପଚାରିବା ଆମ ପିଲା ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଯଦି କିଛି ସେ ଭଲ ଠିକ୍ ବିଷୟ ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ପାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ସେତେବେଳେ, ତାମାନେ ତୁମେ ତୁମ ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ? ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନ ଶୁଣି ନ ବୁଝି ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା କହିବା, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ସେଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ତ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଟା ମୋ ଠାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆରମ୍ଭରେ, କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଠାରୁ? ଦେଖିବି କହିଲେ ତ ହେଇଯିବନି, ଦିନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉପବାସ କଲେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ ତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କର। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତଟା କ'ଣ? ପାପ ଧର୍ମ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। ଓ ପାପ ଧର୍ମ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ପୁରା ବଦଳିଯିବ, କଳାରୁ ଧଳା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ମଣିଷ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନେକ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପରୁ ପୃଥକ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ସେଟା କରିବା, ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ ଅଛି? ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ବାଇବେଲ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଉ କେଉଁଟା ଅଛି କି ଆଠରୁ ବେଶୀ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 6:33ରେ, ନିଜେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କହିଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ମୋର ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ନା, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆଉ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୋ ମନରେ ଯାହା କହିଲି, ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ଯାଇଛି, ବାପା ବସି ମୋତେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲୋକ ନାନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅଧଘଣ୍ଟା କହି ସାରିଲା ପରେ ନୀରବ ଭାବରେ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁ ଆମକୁ ଚଳିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? ମୋ ମନର ସବୁ ବୋଝ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ସେମିତି ହେଇଗଲା, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି। କାରଣ ତା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆସ୍ତେ 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 ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ। କି ଆନନ୍ଦ ମୋ ଭିତରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦରକାର ମୋର? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ନା ନା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଧର୍ମ ନାମରେ ଆମେ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ଆନନ୍ଦ କଲେ। ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆଉ ଧାର୍ମିକତା କେଉଁଟା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଜଣେ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନୀ। କାରଣ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ। ଖାଲି ମୁଁ କହିଲେ ହେବନି, ତମାନେ ବି ଆସ, ବସ, ଏମିତି କରିବାକୁ। ଏଇଟା କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପରିବାର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଗୋଟେ। ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲୋକ, ଜଣେ ୱାଇଜ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଆଉ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଲୋକ, ସ୍ନେହୀ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତ ଜଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଶକ୍ତି ଦେଇ, ଆଉ ପ୍ରତିଭାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଲେଖା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ।
ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଦାନ କଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଷ କ'ଣ ଗିର୍ଜା ନା ମିଟିଂ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗିର୍ଜା ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରଟା ଗିର୍ଜାଠାରୁ ବେଶୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏସବୁର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିର୍ଜା ଘରଟି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ତତଃ ଗିର୍ଜା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିଜର ବି ତ ଏଇଠି ଗିର୍ଜାରେ ନାହିଁ, ଭଡ଼ା ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ରହୁଛୁ। ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରଟା ଗିର୍ଜା ଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧର ସେଇପରି ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ଗୃହରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଫେକ୍ସନେଟ୍, ଜଣେ ସ୍ନେହୀ, ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମନୋଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭାର ମନକୁ ଲେଖାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟାକରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପରିଶୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସିନସିୟର ଲୋକ ବା ଫେଥଫୁଲ୍ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ସମୟ ପାଇଲେ ଲୋକ କରନ୍ତି, ସମୟ ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ନିୟମ କରି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ କରିକି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବ ଲେଖାଉଛି। এই ଚାରିଟା କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ପରିବାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ତାର ବହୁତ ଦାନ ସେ ଦେଉଥିଲେ, ଜଣେ ଲଭିଂ ବା ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଲୋକ, ସ୍ନେହୀ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ଆଉ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଯାହା ଘଟେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଘଟେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାନେ ସିନସିୟର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। କେବେ କେମିତି କରିବାଟା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ, ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବା। ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ 20 ପଦରେ, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯାହା କେବେ ନ ଆସିଲା ପରି ଆସିଯିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ କୁହାଇନଥିଲା କେବେ ଏମିତି ତୁମେ କରିବ, ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହିନଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା କରିବେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ଭିତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଆସି କଥା କହୁ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ବିଷୟ ମିଳିବ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସବୁ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଆଣିନୁ, କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଜଣେ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାଠାରେ ଉଣା ରହିଲା। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥନ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଲା। ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ତାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି। ଈଶ୍ୱରପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ପରି ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀରେ ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର ଆଉ ତାର ସେଇ 7, 8 ଆଉ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବର ସେ 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଲେଖାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଜନକ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ସଦୃଶ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବରେ କରିବେ। ନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରାବା ସକାଲା ରାବାଣୀ ତାରାବାଣୀ କାରାବାନ୍ଦାଲା ରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ତୋର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ପରି ଲୋକ ତୁମେ ଖୋଜୁଅଛ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର। ଆକାଶ ପୃଥ୍ୱୀ ଲୋପ ହବ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ଇରବାତ୍ରାମାଣୀ କାରବା ସକାଲା ରବାନୀ ଆତାରବାଣୀ କାରବାତ୍ରାମାନେ କାରବାନ୍ଦାଲ ରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି, ଆମେନ୍।